हरे कृष्णा। सभी भक्तों का चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। तो धन्यवाद सब भक्तों को। तो आमर ये सकाळे सकाळे साधुसंग प्रोग्राम रे समस्त को ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा। तो भगवत गीता आम धरिके जो बसे भगवान आमको पूरा मूलरू माने तलू पूरा उपरू उठेक नहीं जी आम पूरा कौन एक तल स्तर रे अच्छे। हाँ तो आज जो श्लोक आम पढ़िले एथिर नित्य तृप्त कथा कहुच्छे। जिते जड़े तृप्त केतबेले हो पार। आज आमर आरंभ होता गीता कौटू अर्जुन को प्रश्न मनीष बलात् कहीं पाप करुच्ची है ना। बेले बेले लगे से जमी जबरदस्ती द्वारा किए द्वारा पाप करुच्ची। तो बास पाप जुगुर तो आम फसीचे ना। काम भगवान कहते तार नित्य शत्रु है काम। काम माने संसार को भोग कर कामना। जो तृप्ति जड़े हो कौन कामना कर किंतु से तृप्ति अवस्था आसब केतबेले जितेबाला आम साधु संगरे आसवा। ये भी साधु संग साधारण कथा नुहे। शास्त्र कहते बहुजन्म पुण्य समार्जित सत्संग च लभते। बहुत बहुत जन्मर जिते पुण्य एकत्रित हुए से साधुर संग मिले। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन कहते ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता वेज। हाँ ब्रह्मांड एमती भ्रमण करते करते 84 लाख जोनि रे आम भ्रमण करुले। मनुष्य भी केते थर हो सारी तार हिसाब नहीं। किंतु जिते पुण्य कर्मर जो संचित हुए से भगवान कौन करती गुरु माध्यम आमको ये भक्ति रूपक मंजीटा दियंती। ये मंजीटा आमको सत्संग ही मिले आउ कौट बजार में मिलबनी। आपण मार्केट को गले सीना अन्य फल फ्रुट्स आप देखिए शाग सब्जी मंजी पाइबे किंतु भक्ति मंजी कौट पाइबे साधु संगरे सत्संगरे आसिकी। तो मंजीटा मिले कौन करवा आम तृप्ति अवस्था को जीवा ना। भगवान भी भक्तर अवस्था को कहते आम एमती साधा सांगे सांगे ही जीवानी। तो आगे मंजीटा मिल आमको भक्तिर मंजी कौन करवा सेटा को लेकिन। तो कहते श्रवण कीर्तन जले करए संचन सिंचन। तो साधु संगरे आसवा बसवा जाना आत्मस्वरूप को बुझा आम किए कौटू आसे कहीं कष्ट पाचे भगवान किए सहित आम संपर्क कौन कौन कले आम पाइपर ये सारा ज्ञान जो आम मिल तो हृदय आसब ना आम भी भगवान को पाइबा। तो से भाई मंजीटा हृदय इच्छा है ना। तो मंजीटा मिलला माने आपको इच्छा है मुझे करमी। तो ये कौन करेंगे से मंजीटा को कौटी रोपण करेंगे हृदय रूपी कमल हृदय जमी साधारण मंजीटा को मिले आम कौन करूँ उपजाऊ भूमि है ना उर्वर भूमि रोपण करूँ। पथरीला जमी रोपले हेनी गछ हृदय पत्थर कठोर हो तो भगवान माने से मंजी केबे माने गछर हेनी से सुखिकी मरीज। तो से हृदय कमल हृदय माने सबू जीवों प्रति दया भाव हवा दरकार भक्तर। सबू केवल मनुष्य मान प्रति दया नुहे सबू जीवों प्रति। हाँ से माछ हो छेली हो कुकुड़ा हो जी भी हो सब दया करवा तो आम काटी खाइबा ताकू केबे हेनी। तो उद्र दया नाई भाभी सांकर बंचार अधिकार अच्छी से भी भगवान का संतान से भी आमर गोटे टाइपर भाई भौणी। तो ताकू भी बचार अधिकार अच्छी से भी समय ये शरीर काटी काटी आसको भी मनुष्य शरीर मिल आम भी यही काटिके आसवा। तो दया आसवा आम क्या बिना कारण कष्ट देवानी निजर इंद्रिय तृप्ति देवी केवे कष्ट देवानी आरंभ हो आमर भक्तिर जीवन। तो आम हृदय रे कौन करवा भक्ति मंजी भर रोपण करवा। तो श्रवण कीर्तन मान भगवान का नाम भगवान का कथा हाँ कीर्तन तो ये थे कौन सिंचन से गछ मंजी लगे पानी तो देवे ना यहाँ है पानी। हाँ तो धीरे 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 कौन गछ बढ़ पत्र अंकुरित हम तो भक्तिलता धीरे धीरे बढ़। किंतु जो आउ गोटे सावधानी रहा कौन जदि बाड़ नहीं घेरवा ताने छेली खाईज। तो से बाड़टा है साधु संगरे ही रहिबा नले असत्संग त्याग। महाप्रभु बार बार कहते असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। जदि असत्संग करवा तो से माने आमर ये जो कँली पत्र को चुबेकी खाईजे ए तोर कौन बयस हो गलानी ना एबेठू कौन ये सब भक्ति कलुणी अरे छुआ को खाइते दौनु ता हाड़ रसीज हाँ केते कौन कहे जदि भी किसी गोटे आसिक हो गला देखिलु ना
ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ ବୋଲି ଛୁଆଟା ଦେଖ ସେରକ ହେଇଗଲାଣି। ତ କେମିତି କେମିତି କଥା କହିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ। ସତ କଥା ତ ଏବେଠୁ କରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କରିବି। ତ ମାଳି ଫାଳି ସବୁ ନେଇକି ଟାଙ୍ଗିଦବା ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିକି। ଆରେ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନି ଆମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଥାନ୍ତି ତିଲକ ବାଲା। ବାକି ତ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ତ ହସ୍ପିଟାଲର ମାନେ ସକଲ ବି ଦେଖନ୍ତେନି। ଯଦି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ହବ ସବୁ ଖାଉଛ ପିଉଛ ତ ତମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ଯାଆନ୍ତନି। ଆମେ ଶଳା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତେ। ତ ଇଏ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏମିତି କହିକି ଆମେ ତ ସରଳ ଆମେ ତ ଏବେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏତେ ଜାଣିନେ ତ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିଯିବା ଫିର୍ ମାଳ ଫାଳ ଟାଙ୍ଗିଦବା। ତେଣୁ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ବାଡ଼ ଭିତରେ ରହିବା। ତ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ କଅଁଳି ପତ୍ର ଭକ୍ତିର ଇଏ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଛେଳି ରୂପକ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଖାଇବେନି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଅନାବନା ଘାସ ଉଠେ ପାଣି ପାଇକିନା ଅନାବନା ଘାସ ଉଠେ ତାକୁ ବି ଉପୁଡ଼ିବା ନା ନହେଲେ ସିଏ ବଢ଼ିଯିବେ। ତ ଅନାବନା ଘାସ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଅନାବନା ଘାସ ଉଠିବ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଖୁରୁପି ଦ୍ୱାରା ଉଖୁଡ଼ିବା ନହେଲେ ଛିଡ଼ିଯିବ ହାତରେ ଛିଡ଼େଇ ବି ଛିଡ଼ିଯିବ ନା। ତ ଖୁରପି ମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରୋଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା। ହଁ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟସୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ତ ରୋଜ ଆମକୁ ଭାଗବତ ବା ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସେବନ କଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇ ଅଭଦ୍ର ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଅନାବନା ଗଛ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଂସାରରେ ଆମ ଭିତରେ କଳମସ ଇଏ ଉଖୁଡ଼ିକି ଆମେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବା। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦେବ ବାର ବାର। ଆମେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛେ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମେ କରେକ୍ଟ କରିବ। ବୁଦ୍ଧି ଆମର ବିକଶିତ ହେବ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ବାସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିଁ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ହେଇଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାକି ରଖିନି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଛୁଆ ଟିକେ ଶୋଇବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ପଢ଼ା। ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତ ମୋତେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମୋତେ କେହି ଏଇଟା କହିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରେ ଯାଇତେ କାହିଁକିନା କିଏ ପଚାରି ଦେବ ତୁ ତିଲକ କାହିଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ମୋର ଲୁଚିକି ସବୁବେଳେ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼େ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲି ସେଇଥିରେ। ତ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲି ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲି ନା ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କି ତଲୱାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହି। ମୃତ୍ୟୁକେ ପରାଜୟ ରାଣୀକୁନ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଅନୁପମ ଉପହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ତ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ ପଢ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭକ୍ତିର ପୋଷଣ ହେବ ଅନାବନା ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ସେ କଳମସ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ବୁଝିବେ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିବେ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ପାଣି ଦେଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ଲସ୍ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ଲସ୍ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ତ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଭକ୍ତିଲତା ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ଫଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତ ସଂସାର ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଏଠି ଆମେ କାହିଁକି ଅତୃପ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତ ଇଏ ଦରକାର ସିଏ ଦରକାର ସେ ଦରକାର ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସଂସାର ସେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ। ସଂସାର କାମନା ବାସନା ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି। ତ କ'ଣ ଦେଖ ଆମକୁ ଏସବୁ ପାଉଛୁ କାମନା କରୁଛୁ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଦରକାର ନା। ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମନା କରୁଛେ ଏ ଦରକାର ସେ ଦରକାର ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ନ ପାଉଛେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସବୁ ତାପରେ ପରେ ଲାଇନରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଫିର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ହଏ ଧନ ଗଜ ଧନ ବାଜ ଧନ ହଏ ଧନ ଗଜ ଧନ ବାଜ ଧନ और रतन धन खान जो बाय संतोष धन तब सब धन धुरी समान। ତ ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ଧନ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବେ ତ ସନ୍ତୋଷ ଧନ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହନ୍ତି ନା ଘୋଡ଼ା ହଉ ହାତୀ ହଉ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନ ଆଗରୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ବାଜ ବା ରତନ ଧନ ଖାନ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଧନ କ'ଣ ଧୂରି ମାଟିର ଢେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ସେତେବେଳେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ରହିଲା ସାଧୁସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିବେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ନାମ କରିବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ତ ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଭଗବାନ ଏବେ ଭକ୍ତର ଗୁଣ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା ସେ ବୁଝିଗଲା ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଗୀତା ପଢ଼ିକି ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା
ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ କେଉଁଠି କାମନା କରୁଛୁ ସଂସାରୀ ଜିନିଷ ପାଇବାରେ। ଆଜି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୂଳରୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଉନି। ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଉନି, ତ ଲୋକ ବାସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଧର ଏଇ ସମୟ ଆସିଲା ଟିନ୍ ଏଜ୍ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଦି ସିଏ ରାଜି ନହେଲା ବା କିଛି ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ବା ବିଷ ଖାଇକି ମାରିଗଲେ, କିଏ ଦୌଡ଼ା ଦେଲାଣି, କିଏ କ'ଣ କଲାଣି, ବା ଯଦି କିଛି ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ହେଇପାରିଲେନି, ତ ସେଥିରେ ବି ସୁଇସାଇଡ଼୍ର ଏତେ ମାତ୍ରା କାହିଁକି? ବାସ୍ ରହୁଛି କେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କାମନା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବାସ୍ ମୋ ଶରୀର ଏ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଯେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ି ନ ପଢ଼ିଛେ ବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ନ ବୁଝିଛେ, ତ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ, ତ ଭାଗା କ'ଣ କଲେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିକି। କାହିଁକି ନା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଗଲାନି, ସେଠି ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କେମିତି କରିବ, ବା ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଲାନି କି ବସ୍ତୁ ମିଳିଲାନି, ତ ଯା ସୁଇସାଇଡ଼। ତ ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବଶତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସୁ, ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଫିର୍ ଏମିତି ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ନା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯେ ଫିର୍ ତୃପ୍ତି, ଫିର୍ ସଂସାରରେ କୌଣସି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା ମତଲବ ନାହିଁ, ବସ୍ତୁ ମିଳିଲେ ଭଲ, ନ ମିଳିଲେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ଆଉ କହିବାନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତ କାଲିକି କହିବା। ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିବ, ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ କିଛି ନା କିଛି ଏବେ ଭକ୍ତର କ୍ୱାଲିଟି କହିବେ। ତ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଶୁଣିବା ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତ ଆମେ କେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ତ ଆସନ୍ତା ଶ୍ଲୋକରେ ବି ଶୁଣିବା। ଇଏ ଏବେ 20 ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ନା ଆଜି, ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୁରା ଇଏ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଏଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ତ ଆପଣ ବି ପୁରା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯିବେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆଜି ତ ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଠି ରହିବା। ତ ପୁଣି କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ କାଲିକା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଭଲ, ନ ବୁଝିଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ନିଜ ଗୁଣରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।